بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو خوبصورت واٹر فال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ واٹر فال کی سرزمین سمانی آزاد کشمیر جو کہ پنجاب کے بالکل قریب ترین ہے، یہ وہاں پر واقع ہے۔ سمانی کے اندر 1 درجن کے قریب واٹر فال ہیں جو کہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ اس واٹر فال کا نام پیر چجو واٹر فال ہے اور یہ بنڈی کے قریب سے اس کا راستہ آتا ہے، کوئی 20 منٹ سے 25 منٹ پیدل راستہ ہے۔ پیر چجو واٹر فال، یہ خوبصورت واٹر فال گجرات شہر سے 92 کلومیٹر، لاہور سے 220 کلومیٹر اور اسلام آباد سے 167 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ پنجاب کے قریب ترین اگر کوئی سرسبز ہل اسٹیشن ہے تو وہ سماہنی آزاد کشمیر ہے۔ گوجرانوالہ ڈویژن، لاہور ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن کے قریب ترین پہاڑوں کے اندر گھری ہوئی یہ خوبصورت وادی سماہنی میں واقع ہے اور سماہنی شہر سے میرپور روڈ پر 9 کلومیٹر کی دوری پر بنڈی بازار ہے۔ بنڈی سے بائیں ہاتھ 2 کلومیٹر کچا پکا راستہ ہے جس پر گاڑی اور بائک جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس واٹر فال پر پہنچنے کے لیے 2 کلومیٹر پیدل راستہ ہے۔ لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات اور جہلم سے اس وادی کا 1 ڈے ٹرپ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ ٹور آپریٹرز، سکول، کالجز، یونیورسٹی اور سماہنی کا ٹرپ کرنے والے احباب اس نمبر پر رابطہ کر لیں 0316 5018 000۔ یہ نمبر ایشیا ٹورزم کمپنی کا ہے جس نے سماہنی کو ٹورزم کے حوالے سے متعارف کرایا ہے، جو 6-7 سال سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ایشیا ٹورزم AJK ٹورسٹ کو رہائش، کھانے، کیمپنگ اور گائیڈ مہیا کرتی ہے۔ سماہنی میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور سماہنی کے لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں۔ بات مہنگائی کی ہو رہی تھی تو دوستو، جن ریٹ پر آپ لاہور، گوجرانوالہ یا پنجاب کے کسی علاقے میں کھانا کھاتے ہیں، انہی ریٹس میں سماہنی آزاد کشمیر کے اندر آپ کو کھانے ملیں گے۔ سماہنی آزاد کشمیر میں ابھی تک ایک ہی پرائیویٹ چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس ہے، اس کا نام ایشیا گیسٹ ہاؤس ہے۔ اس کا نمبر یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور شاید سماہنی آزاد کشمیر کا یہ گیسٹ ہاؤس تمام سیاحتی مقامات میں سب سے کم کرایہ لے رہا ہے۔ پنجاب کے قریب ترین سرسبز ہل اسٹیشن سماہنی میں ٹورسٹ کے دیکھنے کے لیے بہت ساری جگہیں موجود ہیں، جس میں واٹر فالز، چشمے، بہتے نالے، جھرنے، باولیاں، پن چکیاں، سرائے، قلعہ باگسر، مہادیو مندر، پہاڑی چوٹیاں اور جنگلات دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہاں پر ہائکنگ کی جا سکتی ہے، کئی جگہوں پر کیمپنگ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر جنگل میں کسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا خود تیار کیا جائے تو اس کا اپنا مزہ ہے۔ سماہنی آزاد کشمیر کے جنگلات میں عام پرندوں کے علاوہ
जंगली मुर्ग, खरगोश, बंदर, तीतर और जंगली मोर बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। आप किसी भी जगह पर जब बैठते हैं तो आपको उनकी आवाज़ें बआसानी सुनने को मिलती हैं। इस वक्त तक महकमा सियाहत और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से समाहनी आज़ाद कश्मीर में कोई भी सियाहती मुकाम नहीं बनाया गया। ताहम सुनने में आ रहा है कि आने वाले टाइम में चेयरलिफ्ट, पार्क और बंजूसा तरस झीलें बनाई जाएंगी। मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि समाहनी आज़ाद कश्मीर जो कि बहुत ही खूबसूरत वादी है, सरसब्ज़ हिल स्टेशन है और आबशारों की धरती है, इसके अंदर सियाहती सरगर्मियाँ जल्द अज जल्द शुरू की जाएँ। समाहनी आज़ाद कश्मीर के अंदर कई मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर बंजूसा तरज़ खूबसूरत झीलें बनाई जा सकती हैं, चेयर लिफ्ट लग सकती है, पार्क बन सकते हैं। और मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ कि समाहनी की ये जो 6 से 8 खूबसूरत वाटरफॉल, बड़ी वाटरफॉल हैं, उनके करीब टक शॉप बनाई जाएं और वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते पर बोर्ड अवेज़ा किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके समाहनी आज़ाद कश्मीर को सियाहती मुकाम बनाने में मेरी मदद करें। गुजरांवाला और लाहौर से सिर्फ 5 घंटे की दूरी पर खूबसूरत सरसब्ज़ हिल स्टेशन समाहनी मौजूद है। कश्मीर जन्नत नज़ीर समाहनी आज़ाद कश्मीर के ज़्यादातर नौजवान अरब ममालिक के अंदर अपने प्यारों से दूर रह रहे हैं। अगर समाहनी आज़ाद कश्मीर के अंदर सियाहती सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो वहाँ से ज़्यादा पैसे ये अपने इलाके में अपने बच्चों के पास रहते हुए कमा सकते हैं। समाहनी में दाखिल होने के मेन 2 ही रास्ते हैं, एक जंडी चौतरा, दूसरा पीर गली। पीर गली की तरफ से वो लोग आएंगे जो इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं, दीना, मीरपुर, पीर गली और फिर समाहनी। और इसी तरह जो दोस्त लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट वगैरह की तरफ से आना चाहते हैं, वो गुजरात से बिंबर, बिंबर से जंडी चौतरा और जंडी चौतरा से समाहनी के लिए आएंगे। बिंबर से समाहनी आते हुए बल्ख आती खूबसूरत नई सड़क टूरिस्ट को हमेशा याद रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में मेरी ज़रूर हौसला अफजाई कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक टूरिज़म न्यूज़ पीके को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं की दरख्वास्त। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।